सब तो पहला तो यार मैं माफ़ी चाहना तुहाडी इनकनवीनियंस ਲਈ क्योंकि मैं एक दो जगह ट्राई कीता सी पर कोविड करके आपां नूं ਉਹਦੇ प्रोटोकॉल ਜਿਹੜੇ ਉਹ पूरे करने ਪੈਣੇ ਆ। असली गल है कि मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना ते धमकी भरिया मैसेज। मैं एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ। इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरियां असी लिस्टां बहुत कढ़ लईयां ते तैनू हुण असी ठोकना। पहला तो सच्ची गल है कि महसूस बड़ा होया कि असी किधर नूं तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी वो किधर नूं लै गए, क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चों गुजर रहा ते उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक MLA नूं यह सुनेहा दे रहा भई तू तैयार हो जा तैनू ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा? मैं क्या जे सच बोलण दी ये सजा आ ना, जे असी बेअदबियां दी कोई गल कीती आ, जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स दी रिव्यू करन दी गल कीती आ, जे माइनिंग दी गल कीती आ, जे एक्साइज दी गल कीती आ, ते ओ काहदे लई कीती आ? वो इस करके कीती आ भी पंजाब दी इकोनॉमी ठीक हो जाए, पंजाब दा सोशल कल्चर ठीक हो जाए। पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां दी धरती आ, वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा, किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा, क्योंकि साडी फिलॉसफी वो आ। असी काम तां उहदे ते करना सी, क्योंकि 2 साल पहलां तुहानूं सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी ते लेकिन जे ओहदी किड़िया मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हाँ इस काम लई। सरकार ने जो करना वो कर लवे, क्योंकि मैनू नहीं सी पता भी असली गल आ ये पॉलिटिक्स जिहड़ी वो इन्नी माड़ी हुंदी आ। और पढ़ना भी आउंदा, लिखना भी आउंदा ते समझना भी आउंदा। असलीयत यह आ भी ये लोकी पहलां तुहाडे ते एहसान करदे आ। मैं नहीं कहता मैनू सरदार सुखबीर सिंह बादल लैके आए सी पॉलिटिक्स दे विच, मैं नहीं आउंदा सी, लेकिन इन्ना आसान तो नहीं ना भी हुण असीं पंजाब लुटदा होया देख लईए। मैं कदी किसी पोलिटिकल पार्टी नूं अज तक माड़ा नहीं कहा, क्योंकि पोलिटिकल पार्टियां नहीं माड़ियां, उहनूं चलाउण वाले लोक माड़े आ। उहनूं चलाउण वाले लोकां ने धंधा बना लिया ते उस डेमोक्रेसी नूं बचाउण दी जरूरत है। ते जे उस डेमोक्रेसी नूं ना बचावांगे तो फिर आउण वाला समा जिहड़ा वो साडे लई बहुता चंगा नहीं। जे सूबे दे विचों हर 10वीं जां +2 पास करके बच्चा बाहर जाण नूं तैयार आ, वो कहंदा असीं डिग्री नहीं करनी, सानूं आईलैट्स करा दिओ। हर बिजनेसमैन भज्जण नूं तैयार आ, हर वो इंसान इत्थों जाण नूं तैयार आ जिहड़े असीं पंजाब दी गल करदे आ। क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान की 10 साल कप्तानी कर ली ते जदों तुहाडे हत्थ 'च झंडा हुंदा सी ना ते तुसीं माण महसूस करदे सी भी असीं हिंदुस्तान नूं रिप्रजेंट करदे आ। ते मैं कई बारी वो एथलीट रोंदे भी देखे, वो उन्हां दी फीलिंग आ, वो अपने कंट्री का जदों झंडा लैके अगे वधदे आ। ते इह मेरे वर्गे नाल जे इदां दा है, क्योंकि हर बंदे दी बांह मरोड़दे आ, हर बंदे नूं इन्हां एजेंसियां दे थ्रू ये कहिंदे आ कि हाँ भी आ जा तेरी हुण बांह मरोड़ीए। कैप्टन साहब आपां पुट्ठे राह पै गए आ। आपां ये बांह मरोड़ वाली राजनीति छड्डीए। समा किसे दा नहीं बचदा हुंदा, समा मुगलों का नहीं बचिया, मंगोलियन का नहीं बचिया, गोरियां का नहीं बचिया। इत्थे बहुत आए आ, इत्थे बहुतिਆਂ ने आउणा। जिहड़ी किते
ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਢਲਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, IPS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, PPS PCS ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀਡ ਐਂਡ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਤਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਆ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ DGP ਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡੀਫੈਕਟੋ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, 4.25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, 2017 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲੇ
मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहना चाहुंदा किते बैठ के कल्ले कमरे 'च शीशे 'ਚ बैठ के सोचियो तां सही भी मैं कर की रिहा। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਂਗ ਏ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਓਪਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।